Hallelujah, Swamini. Shadu Sabatava Seva Hansava Namaskar, and Jab Suda and Namo. Hansik has Tapikari with Haskari Vakili. Utumani Namadavian Mahasa. Mimuna Sabat in a day when help, Hansik should do that about Barakarnaka Swamini. Patangan Sita Avasane, or Hansik Kriakademi. Appear the Lavasiam Stane, Sit over Hansik Namaskar, Karna, the Stane, Sit over Hansik Name Salate. Avashimuna Makarunava, and Ukaya Hansik Haskari. Mimul Namaskar Khan, the Kriakarana, a Mulama Saturagi Balea, a Mulama Andakari Kriava, Abinasri Jesus Christ Hansik 11 Bale, Sharp of the Tahanam Karna, Namaskar Khalia, Mulamani of Hansik should do that to the Barakana. Swamini. Avasili sing of Hansik Namaskar, of Hansik Karuna Vakari. Boho sing of Hansik Lament. Once again, up me, maybe. Up a jivit to let, up a hadavat to let, up a half metal, Mohansina, Lagumganiva. Up a Mohanseki Kursi Puja Karanakot again. Up a Hanseki Shuduat man Hanse Karanakot again. Up a Hanse Vadavat Langani, up a Hanseki Name Patsante, up a Hanseki Karunava Center. Bohanseki Shamava the city, and a Bohanseki Vadakiadami. Ekursi Puja Karanakotagina Bohanseki, Abumuketa Tulenta, Obahansa Pravasal than Sekwa. Yudasana, Obahanseki Karna Paketiva. Obahanse, Somin has the Darwa with Kursia. Emulma Puja Karanakotagina Magadavian Bahasa. Ape Hadavatula, Abdavada Dena, Apema Papia, Masangava Bahasa Kianda. Of Hansik Karunava, a picnic in the Haskariva. Shutu Tumani, of Hansik Kursi Puja, the Karnakotagana, of a public Chokadeva. A Kursi Yade Karnakotagana, of a Mulamanima, Mulama Pape, a Mulama Shape, of a Mulamanima, Nida Haskariva. Jesus on say down. Hallelujah.
ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರವು Hallelujah, Swami.
Sarema. Amore mahime beva. Gaya hallelujah. Gaya hallelujah. Osvande Mahansa ke naam hai Swami. Gaya hallelujah. Gaya hallelujah. Oh Swami, Swami, vadi sinna duniya Mahansa Mahansa jamai. Hallelujah, Swami, Oba Mahanse Tamai. Oba Mahanse Tamai Magadavian Mahasa. Ape tukak penchidinati. Pida penchidinati. Kadulak penchidinati. Vinasha penchidinati. Apanagi Masitana. Apasana Masitana Viduna by Swami. A Jordan Nadi the Bakala the Vian Mahasabai. A Eriko Paulu Kadavid the Mo the Vian Mahasabai. A Silu Balakotu. A Yaksha Silu Balakatu. Upload the Sama Siala Kadavid the Mo the Vian Mahasabai. Swami Prashan Saveva. Swami. Oh, Mother of Vian Mahasa. Over Namaskar Veva. Oh, Swami, Obaya Pe Jesus Sohanse. Obaya Pe Jesus Sohanse. Obaya Pe Rajuko. Obaya Pe Namaskar Eva de Now the Vian Mahase.
बाबा उत्कृष्ट अलंकार है मेरा जीवन महासे मैं नमस्कार है महासे बाबा रखवाई नमस्कार वेवा स्वामी नमस्कार वेवा मगदविया महासे उबड़ प्रशंसा वेवा स्वामी उबड़ महिमे वेवा हालेलुया स्वामी का सभान्य महासे के नाम है मैं प्रशंसा व नमस्कार महासे जय मगदविया महासे उत्तम पुरुष अलंकार है मैं तेज से रचना महासे नमस्कार वेवा स्वामी हालेलुया पेंची मार्गी सुहास भाई अलंगे नहीं चाहे तेज से रचना महासे भाई स्वामी अब हालेलुया से नाम मगदविया महासे भाई स्वामी अब नमस्कार वेवा स्वामी प्रशंसा वेवा महिमे वेवा स्वामी हालेलुया स्वामी प्रशंसा वेवा අපේ ආත්මය තුළ අපට හැගෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේවයි ස්වාමී අප තුළ දැල්වෙන්නා වූ ආත්මයන් වහන්සේවයි ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අප පූර්ණ කෙරේවා ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අප පුබුදු ආනන සේක්වා ඒ ස්වර්ගීක වූ ගින්න අප එකිනෙකා කෙරෙහි ඇවිලේවා ඒ ස්වර්ගය අප කෙරෙහි විවර වේවා ඒ ඇවිලෙන ගින්න ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම ගින්න අප එකිනෙකා කෙරෙහි ඇවිලේවා ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් අප පූර්ණ කෙරේවා ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අප අභිෂේක කරත්වා නාසරේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශුද්ධාත්මයෙන් අප එකිනෙකා තුළ වහන්සේ වැඩම කෙරේවා
වහන්සේගේ නාමයෙන් ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේගේ මුළු ආත්මය අප කෙරෙහි වගුරුවමි. ඔබ වහන්සේගේ තේජසින් අප සරසමි. ඔබ වහන්සේගේ ශෙඛායිනා බල මහිමෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශෙඛායිනා බල මහිමෙන් අප වහන්සාලමේ ස්වාමී ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේගේ ආශය අප කෙරෙහි නිදහස් කෙරේවා. ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් පූර්ණ කරමින් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ශක්තියද ධෛර්යද ආලේපයද මුළුමනින්ම අප කෙරෙහි නිදහස් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ සේවය මේ පොළේ කරන්නට අවශ්‍ය ඒ මුළු අභිෂේකය ඔබ වහන්සේ අප කෙරෙහි නිදහස් කරේවා. ඔබ වහන්සේගේ ආලේපය අප කෙරෙහි වේවා. ඔබ වහන්සේගේ ගින්න අප කෙරෙහි දැල්වේවා. නාසරේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශුද්ධාත්මය අප මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට බාර දෙනවා. මුළුමනින්ම මේ දවස සමහර දවසේ මේ මුළු නමස්කාරය ඔබ වහන්සේට කැප කරනවා. තවදුරටත් ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය තුළ ඔබ වහන්සේගේ පමණ තුළ ඔබ වහන්සේගේ නාමය සමර්ථ ඔබ වහන්සේට කැප වෙන්නත් ඔබ වහන්සේ අප කෙරෙහි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේ පිළිතුරන සේක්වා. ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේ අප කෙරෙහි රජකම් කෙරේවා. ආලේප කරත්වා අභිෂේක කරත්වා. මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට බාර වන අතර ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් යම් කෙනෙක් පඬුරක් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් සකස් කරගෙන තිබෙනවාද? යම් දසෙන් කොටසක් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් සූදානම් කළාද? ඒ කලාව හදවතට එදාත් වලට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කෙරේවා. ඒ කරන කියන රැකියාවට ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මුළුමනින්ම නිදහස් කෙරේවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එකෙන් 30ක් නොවේ එකෙන් 7ක් නොවේ එකෙන් 100ක් පළදරන පිණිස ස්වර්ගයේ විවර කොට ඔබ වහන්සේ ඉඩ මදිවනතුරු ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කෙරේවා. සියල්ලන් තුළ ඔබ වහන්සේගේ සඵලත්වයේ ආශිර්වාදය නිදහස් කොට ආශිර්වාදම කෙරේවා. ආශිර්වාදම වේවා. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවසේ මේ නමස්කාරය අපි අවසන් කරමු. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ දයාතර තවදුරටත් මේ මුළු දවසම බාර කොට යටත් කරනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිතුම් බලන්තු නාමයෙන්. ආමෙන්. හලලුයා. තව ශුද්ධ සබත් දවසක ඔබ හැම කෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්න අතර අප ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කරා යමු එන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි සුළු මොහොතක් යාඥා කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු අනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ අද ශුද්ධ වචනය ඔබ වහන්සේ කෙරෙන්ම අපේ හදවත් වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වනසේක්වා. අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වචනය අපගේ ජීවිත කෙරෙහි වඩම කරාවා. ශුද්ධාත්මය ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළින් ඔබ වහන්සේ තුළ මාංශවත් වෙන්නටත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේම කරුණාවත් අනර්ගතයත් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉහළටත් ඉදිරියටත් ගමන් කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ අනර්ගෝ ආලේපයත් අභිෂේකයත් ඔබ වහන්සේ මුළුමනින්ම අප කෙරෙහි නිදහස් කෙරේවා. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මුළුම වචනය ඔබ වහන්සේට බාර කරන අතර මේ මුළුම වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන මුළුම සතුරාගේ බලය ඒ මුළුම අන්ධකාරී ක්‍රියා අපි නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාප කොට බැඳ තහනම් කරන අතර ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ හස්තය අප කෙරෙහි නිදහස් කෙරේවා. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අති උතුම් බලවන්ත අනර්ග නාමයෙන්. ආමෙන්. හාලෙලූයා. හොඳයි අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කරා යමු එන්නා වූ මේ උදෑසන අපි සුළු මොහොතක් කල්පනා කරමු. ඒ වගේම අපි සොයන්ට යදමු අපි ආවේ කොහෙන්ද යන කාරණාව ගැන. අද දවසේ අපි නේද අපි බොහෝ අය අපි මුණ ගැසෙන විට බොහෝ අයව අපි අඳුනගනිද්දී අපි අහනවා නේද අපි ලංකාවෙන්ද අපි කොහෙන්ද නේද අපි නුවරින්ද කොළඹින්ද ගම්පහෙන්ද අපි කුරුණෑගලින්ද නේ අපි කොහෙන්ද ආවේ කියලා. ඒ වගේම අපි අපේ දේශයන් තුලින් ගමන් කරද්දිත් අපි මොන ප්‍රදේශවලද දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ නැවතලා ඉන්නේ අපි රැකියාව කරන්නේ කොහේ ඉඳන්ද ආවේ? අද දවසේ අපි සභාවට පවා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? අද දවසේ අපි මේ නිවසට හෝ රැකියාවට කොහේ ඉඳලාද ආවේ? නිතර අපි අලුතෙන් යම් කෙනෙක් මුණ ගැසෙනවාද අලුත් දෙයක් අපි පටන් ගන්න යන හැම මොහොතකම ප්‍රථමයෙන්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබ කොහෙන්ද? අපේ නමත් සමග නිරන්තරයෙන් අපි එන්නා වූ නගරය හෝ අපේ ඉන්නා වූ දේශය ගැන කතා කරනවා.
අපි හුඟක් අයගේ අපේ වාසගම කියලා අපි සඳහන් කරන්නෙත් අපේ ගමකට. අපි වාසගම අපේ පියවරුන්ගේ නාමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නාමය නමුත් පටන් ගත්තේ කොතනින්ද? ඒ නාමය පටන් ගත්තේ අපේ පටන් ගැනීමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපේ පියවරුන් සමග. ඒතකොට අපේ තාත්තා කවුද කියන එකත් අපෙන් අහන්න පටන් ගන්නවා. අපේ පියවරයා කවුද? අපේ පීතෘතුමා කවුද? අපේ තාත්තලා කවුද? අපේ පරම්පරාව කවුද? අපේ වාසගම මොකක්ද? ඒ වාගේ අපේ පටන් ගැනීම හැම වෙලාවකම අපි බොහෝ විට අපි උපකල්පනය කරන අපේ පටන් ගැනීම අපේ අවසානයට උදෙසා තීරණයක් ගන්නවා කියලා. අපේ පටන් ගැනීම අපේ අවසානයට බලපෑමක් කරනවා බව අපි විශ්වාස කරනවා. එතකොට අපි ආවා වූ දේශය ගැන කතා කරද්දී, අපි ආවා වූ ඒ පරම්පරාව ගැන කතා කරද්දී අපි ගැන යමක් සඳහන් වෙනවා. නේද? අපි ගැන යමක් සඳහන් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ ගමේද? ඕගොල්ලෝ ගාල්ලේද? ගම ගාල්ලේද? ඕගොල්ලෝ මාතලේද? එතකොට ඒ ගමට, ඒ නගරයට ආවේනික දෙයක් අපේ ජීවිතවල බලපෑමක් දැනටමත් ඇති කරලා ඇති බව මනුෂ්‍යයන් විසින් විශ්වාස කරනු ලබනවා. නේද? විශේෂයෙන් කිව්වොත් අපි මොරටුවෙන් කිව්වොත් මොරටුවේ ඇවිල්ලා ලී භාණ්ඩ, ලංකාවේ මොරටුවේ ඇවිල්ලා ලී භාණ්ඩ විශේෂ විදිහට තියෙන නගරයක්. එතකොට ඒ මොරටුවේ බොහෝ සංඛ්‍යාත සෙනග, කොච්චර සංඛ්‍යාත සෙනගක් හිටියද කොහොම හරි යම් ලී භාණ්ඩ වර්ගයක යම් දෙයක් කරන්නට, ඒ කර්මාන්තය තුළ, ඒ වඩු කර්මාන්තය තුළ යම් නිපුණතාවයක් ඇති සෙනගක් තමයි මේ මොරටුවෙන් බිහි වෙන්නේ, මොරටුවෙන් එන්නේ. එතකොට මීගමුව හලාවත කිව්වොත් එහෙම මාළු කර්මාන්තය ආශ්‍රිත යම් විශේෂීකරණයක්, යම් නිපුණතාවයක් දක්වන පිරිසක් එහෙන් බිහි වෙනවා. ඒතර අද දවසේ අපි මුණ ගැසුනොත් ඒ අයව අපි දන්නවා එහෙනම් මෙයාට ලී වැඩ පුළුවන් ඇති. එහෙනම් මෙයාට මාළු ගැන මෙයාට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දංකොටුව කිව්වොත් උළු කර්මාන්තය. නැත්තම් පිඟන් බඩු කර්මාන්තය. ඒතර ඒ වාගේ අපි එකිනෙකා ඒ බොහෝ ස්ථානවලදී ඒ බොහෝ ගමත් එක්ක ඒ පට බැඳිච්ච ඒ බොහෝ ගමත් එක්ක බැඳිලා තිබෙන ඒ කර්මාන්තයේ ඒ ටැලන්ට්, ඒ හැකියාවන්, ඒ නිපුණතාවයන් අපේ ජීවිතවලට අපිට ආවේනිකත්වයක් ගේනවා. අපේ ජීවිතවලට ආවේනිකත්වයක් ගේනවා. ඒ වගේම අපේ පියවරු මොනවාගේද? අපේ තාත්තා කවුද? ඔබේ තාත්තා දොස්තරවරයෙක් නම් අපි විශ්වාස කරන ඔබේ තාත්තා දොස්තර නම් ඔබත් දොස්තර තමයි. ඔබේ තාත්තා ඉංජිනේර ඔබත් ඉංජිනේරුවෙක් තමයි. ඔබේ තාත්තා පාස්ටර් කෙනෙක් නම් එහෙනම් ඔබත් පාස්ටර් කෙනෙක් තමයි. එතකොට අපේ පියවරුන්ගේ ආభాෂය අපේ ජීවිතවලට තවත් විදිහකින් ආවේනිකත්වයක් ගේනවා. ඒ වගේ මගේ සහෝදරයා අපේ පියවරුන්ගේ කතාව, අපේ ගමේ කතාව අපේ ජීවිතවලට බොහෝ සෙයින් බලපෑමක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම අපේ පටන් ගැනීම, ඒ අපේ පරම්පරාව තුළ, අපේ ගම නගරය තුළ අපි ආපු තැනින්, අපි පටන් ගත්ත ස්ථානයේ අපේ පටන් ගැනීම අපේ අවසානයට බොහෝ සෙයින් බලපෑමක් ඇති කරන බවට නිශ්චිතයි. හලෙලූයා. සමහරට අපේ ගම නිසා, අපේ පවුල නිසා බොහෝ අය විවිධ විදිහට අපිව විනිශ්චය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ තුම්පනේ කෙනෙක් නම් ලංකාවේ පටබැඳිච්ච නාමය තමයි තුම්පනෙන් කිව්වොත් මෝඩ අයයි සිටින්නේ. එතකොට ඔබ මෝඩයෙක් බවට පටබඳිනු ලබනවා. ආමේන්. ඔය වාගේම තමයි එදා ජේසුස් වහන්සේවත් නිකම් මෝඩයෙක් වාගේ පටබැඳිනු ලැබුවා. මොකද යොහන් 1:46 ජේසුස් වහන්සේට පවා කියනවා නාසරෙත් වලින් යහපත් දෙයක් එන්න පුළුවන්ද? නාසරෙත් වලින් යහපත් දෙයක් එන්න පුළුවන්ද? යහපත් දෙයක්. යොහන් 1:46 නාසරෙත් නුවරින් යම් යහපතක් එන්න පුළුවන්ද යහුට කීවේය. මොකද නාසරෙත් වල
හලලූයා. ඒ ගලීලයේ කිසිම යහපත් දෙයක් කිසිම කෙනෙක් බලාපොරොත්තුනේ නැහැ. ඒ තරම් ඉගෙන ගත්ත නැති, ඒ තරම් වංශක්කාර නැති, ඒ තරම් ලොකුවට දේශයට බලපෑමක් නොවන සමාජයක් තමයි ඒ කාලේ ගලීලේ ඒ නාසරෙත් නුවර ආශ්‍රිතව ජීවත් වුණේ. සාමාන්‍ය පවුල්. සාමාන්‍ය පවුල්. යුදෙව් නම සාමාන්‍යයි. නමුත් දේශයකට හෝ යම් හේකින් යම් කෙනෙක්ට හෝ බලපෑමක් කිසිසෙන් ඇති නකල සමාජයක් තමයි නාසරෙත් වලින් බිහි වුණේ. ඒ ගලීලේ ආශ්‍රිතයෙන් බිහි වුණේ. හලලූයා. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ පවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොතනින්ද පටන් ගත්තේ? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොච්චර හාස්කම් කරත්, කොච්චර ඒ දේවල් මේ දේවල් කරත් හැමෝම කිව්වේ මොකද්ද? මේ වඩුවාගේ පුත්‍රයා නොවේද? මේ නසරියා නෙමෙයිද? මේ මරියාගේ පුතා නොවේද? ඔබගේ පියා කවුද? ඔබවත් දන්නේ නැහැනේ ඔබේ පියා කවුද කියලා. හලලූයා. ඔබ ආවේ කොහෙන්ද? නාසරෙත් වලින් යම් හොඳ දෙයක් එන්නේ කොහොමද? කොයිතරම් ජේසුස් වහන්සේ හාස්කම් පිට හාස්කම් කරන්, කොයිතරම් ජේසුස් වහන්සේ හලලූයා ප්‍රඥාවන්තව සෙනගට බොහෝ වචනයෙන් උදව් කරත් උගන්නුවත් නුවත් යෙරුසලමේ ඒ නගරේ සෙනග ගමට කිව්වේ එහෙමයි. අද දවසෙත් අපි බොහෝ විට අපි ගමේ කෙනෙක් කියා, අපි බොහෝ ඈත දුෂ්කර පළාත්වල අය කියා බොහෝසෙන් අපේ නගරවල අය අපිව හෙලා දකින්න ඇති. ඔබේ ගම නගරේ නිසා ඔබ හෙලා දකින්න ඇති. ඔබේ පියාගේ නම නිසා ඔබව හෙලා දකින්න ඇති. හලලූයා. ජේසුස් වහන්සේවත් හෙලා දැක්කා. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ නැතව ඔබ දන්නවද ඔබේ පියා කවුද? ඔබ දන්නවද ඔබ ආවේ කොහෙන්ද? හලලූයා. ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද දුන්න උත්තරේ? හලලූයා. අපි කියමු යහන් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 41 සිට 43. එබැවින් ස්වර්ගයෙන් බැස්සාව කෑම මමයයි උන්වහන්සේ කී නිසා යුදෙවරු උන්වහන්සේ ගැන කොඳුරමින්, මොහු යෝසෙෆ්ගේ පුත්‍රූ යේසුස් නොවේද? අපි මොහුගේ මව්පියන් අඳුනමුව. මම ස්වර්ගයෙන් බැස්සෙමි, මොහු දැන් කියන්නේ කොහොමදයි කීවෝය. හලලූයා. යේසුස් වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමින්, නුඹලා අතරෙහි නොකුඳුරන්න. මා වූ පියාණන් වහන්සේ විසින් අදිනු ලැබූ කෙනෙකුට මිස වෙන කිසිවෙකුට මා ළඟට එන්න බැරිය. මම අන්තිම දවසේදී ඔහු නැගිටුවන්නෙමි. හලලූයා. මා වූ පියාණන් වහන්සේම. එතකොට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ආවේ කොහෙන්ද? ඔබේ පියා කවුද? උන්වහන්සේ කවමදාකත් යෝසෙෆ් තමාගේ පියා බවටවත් මා ආවේ නාසරෙත් සිට බවවත් ඔහු මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කර නැති බව අපට වාර්තා වෙනවා. උන්වහන්සේ මොකද කිව්වේ? මම ආවේ ස්වර්ගයෙන්. හලලූයා. මගේ පියාණන් වහන්සේ. හලලූයා. එදා ජේසුස් වහන්සේ කීවා නම් මම ආවේ නාසරෙත් වලින් කියලා. හලලූයා. ජේසුස් වහන්සේ නාසරෙත් වල සෙනග කළා වූ දෙයට වඩා වැඩි යමක් ජේසුස් වහන්සේට කරන්න බැරි වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ කීවා නම් මම යෝසෙෆ්ගෙන් පැමිණියා කියලා. යෝසෙෆ් ඇවිල්ලා වඩු කර්මාන්තයේ හෙබි කෙනෙක් නිසා ජේසුස් වහන්සේට වඩු කර්මාන්තයෙන් එපිට දෙයක් එදා දවසේ යෙරුසලමවත්, එදා දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුළුම සේවය තුලවත් උන්වහන්සේට කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හලලූයා. අද දවසේ ඔබ මම ආවේ කොහෙන්ද? අද දවසේ ඔබ මම මගේ පියා කවුද? ඔබේ වාසගම ගැනද ඔබ තාමත් කතා කරන්නේ? ඔබ ආවා වූ ගම නගරය, ඔබේ දේශය ගැනද ඔබ තාමත් කතා කරන්නේ? ඔබ හැදුණු වැඩුණු පරිසරය ගැනද ඔබ තාමත් කතා කරන්නේ? ඔබේ තාත්තල කරපු දේවල්, ඔබේ පියවරු කරපු දේවල්ද ඔබ තාමත් කතා කරන්නේ? ඔබේ පරම්පරාව, අපි කියනවා නේද? කතාවටත් කියන වංශේ කබල් ගානවද?
වංශ කබල් ගානවාද? වංශ කබල් ගෑමෙන් කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මගේ සහෝදර සහෝදරිය. ඔබ අදටත් මේ දේශයේ ජීවත් වෙන්නේ ඔබ මීගමුවෙන් ආපු කෙනෙක් විදිහට නම් ඔබ මීගමුවෙන් එහාට ඔබ මොන දේශයේ ජීවත් වුණත් ඔබ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් වේවා. හලලූයා. ඔබ ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරේ වේවා. ඔබ තවමත් ඔබ මීගමුවෙන් කෙනෙක් ලෙස ඔබ සිටිනවා නම් ඔබ මීගමුවේ ඔබේ පියවරු කළා වූ දෙයින් දශමයක්වත් එතනින් පිට ඔබට කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලලූයා. ඔබේ මානසිකත්වය තාම මීගමුවේ නම් ඔබේ මානසිකත්වය තාම ගාල්ලේ නම් ඔබේ මානසිකත්වය තාම කොළඹ නම් ඔබ මානසිකත්වය තාම ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ඔබේ මානසිකත්වය තාමත් ඔබේ පීතෘතුමා ගාවද ඔබේ පියා ගාව නම් ඔබේ ගුරුවරයා ගාව නම් හලලූයා. ඒ ගුරුවරයා හෝ ඔබේ පියා හෝ කළා වූ සියල්ලෙන් 1.ක්වත් එපිට ඊට වැඩියෙන් ඔබට කරගෙන කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ. හලලූයා. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? මම ආවේ නාසරෙත්වල. ඔබ කියනවා වෙන්න පුළුවන් මම නාසරෙත්වලින් කියලා. ඒ ඔබට පේන හැටි. හලලූයා. ඔබට කියන්න පුළුවන් මගේ පියා ජෝසප් කියලා. ඒ ඔබට පේන හැටි. නමුත් සවන් දෙන මම ආවේ ස්වර්ගයෙන්. මම යන්නේ ස්වර්ගයටමයි. මම ආවේ පියාණන් වහන්සේ කෙනෙක්. මා එවූ පියාණන් වහන්සේ. හලලූයා. මා එවූ පියාණන් වහන්සේ වෙතටමයි මම නැවත යනු ලබන්නේ. හලලූයා. මගේ පියාණන් වහන්සේ නම් ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින ස්ථානතරන් වහන්සේ. හලලූයා. අද ඔබ ස්වර්ගීක මානසිකත්වයකින් අද මේ දේශය ඔබ සිටිනවා නම් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලලූයා. ඒ ස්වර්ගයේ වන දේ ඔබ මේ පොළවේ කරන්නට යනවා. හලලූයා. එදා ඔබ වාසගම සමග නෙමෙයි ඔබේ ලෞකික පියා ගැන නෙමෙයි ඔබේ ගම නගරේ ඔබේ දේශය ගැන නෙමෙයි. නමුත් ඔබ ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි කෙනෙක් විදිහට ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ස්වර්ගීක දේ ඔබ කෙනින් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. ස්වර්ගීක දේ ඔබ තුලින් ක්‍රියා කරන්න යනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හලලූයා. ඒ වගේම ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබේ පියාගේ දරුවෙක් විතරක් නෙමෙයි. නමුත් ඔබේ සැබෑ වූ පියාණන් ඒ ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින පියාණන් වහන්සේ ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියා ඒ පියාණන් වහන්සේගේ බලය ඒ ਸਰව බලධාරී ਸਰව පරාක්‍රම හලලූයා ඒ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබේ ක්‍රියාව වෙන්න යනවා. ඒ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ දිව්‍ය ප්‍රකාශන ඔබේ ප්‍රකාශන වෙන්න යනවා. හලලූයා. හලලූයා. එනිසා මගේ සහෝදරේ සහෝදරිය කෙතරම් මනුෂ්‍යයා ඔබ ආවේ මෙතනින් ඔබ ආවේ අරයා තුලින් මෙයා තුලින් කියා කොයි විදියට ඔබේ නාමය පටබඳින්න උත්සාහ කළත් නමුත් ඔබේ මානසිකත්වය ස්වර්ගීක නම් ඔබ ආවේ ස්වර්ගයෙන් බව ඔබ තරයේ විශ්වාස කරනවා නම් ස්වර්ගීක දෙය ඔබ තුලින් ප්‍රකාශ වීමවත් ස්වර්ගීක දෙය ඔබ තුලින් ක්‍රියා කිරීමවත් ඔබටවත් නවත්වා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හාලලූයා. හාලලූයා. එනිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය එදා එලියා යාඥා කර අහසින් ගිනි බැස්සපු එලියා කොහෙන්ද ගිනි බැස්සුවේ? එලියා තමන්ගේ ගමෙන් තමන්ගේ නගරයෙන් ගිනි බැස්සෙව්වේ නැහැ. එලියා ගිනි බැස්සෙව්වේ ස්වර්ගයෙන් අහසෙන්. එතන අහස කියන්නේ ස්වර්ගයටයි. හලලූයා. ඔබ ආපු තැනින් තමයි ඔබ ගෙන්න ගන්නෙත්. අද දවසේ ඔබට යම් කිසි අමාරුවක් වුණොත් යම් කිසි අපහසුතාවයකින් සිටියොත් ඔබ අද දවසේ මේ කොරෝනා වෛරසයත් සමග ඔබ බොහෝ දුෂ්කරතා මැද ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවලදී ඔබ මොනවාද ඔබට යම් මුදල් අඩුපාඩුකමක් වුණොත් ඔබ කොහෙන්ද ගෙන්න ගන්නේ? ඔබ ලංකාවෙන් ගෙන්න ගන්නවා. නේද? ඒ ඔබේ දේශය, ඔබේ නගරේ, ඔබේ ගමෙන්, ඔබේ නගරෙන්, ඔබේ පවුල කෙරෙන් ඔබ ගෙන්න ගන්නවා. ඔබට උදව් උපකාරය ඔබ එතනින් ගෙන්න ගන්නවා. හලලූයා. නමුත් එදා දවසේ එලියා එදා යාඥා කොට හලලූයා ගිනි බස්සන පිණිස ඉල්ලා සිටියේ ස්වර්ගයෙන්. හලලූයා.
එලියා ඉල්ලා සිටියේ නැහැ එලියාගේ ගමෙන් ගේන්න කියලා. අම්මගේ නිවසෙන් ගේන්න කියලා. තාත්තගේ නිවසකින් ගේන්න කියලා. කොටිම කියනවා නම් ඔහුගේ ඒ ශිෂ්‍ය පාසලෙන්වත් ගිනි රථයක් ගිනි බෝල වර්ෂාවක් අරගෙන එන්න කියලාවත් කාටවත් පණිවිඩයක් ඇරියේ නැහැ එලියා. එලියා අහසින් ගිනි බැස්සුවා මිස. එලියා ඇදහිල්ලෙන් අහසින් ගිනි බැස්සුවේ එලියා ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි බව විශ්වාස කළා. ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි එලියා ස්වර්ගයෙන් නියම කළා වූ ස්වර්ගයේ ආලේප ලැබුවා වූ ඒ එලියා. හලලූයා. එදා බාල් පූජකයන් හමුවේ. එදා ජෙසබෙල් ආහබ්ලා. හලලූයා. මරන්ට සොයපු එලියා එදා අහසින් ගිනි බැස්සෙව්වා. ස්වර්ගයේ සිට ගිනි බැස්සෙව්වා. හලලූයා. අද දවසේ ඔබ මම ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි සිටිනවා නම් හලලූයා. ඔබට මට උනත් පුළුවන් අහසින් ගිනි බස්සවන්න මගේ සහෝදර සහෝදරිය. අද දවසේ මේ පීඩාව මේ කොරෝනා වෛරසයේ මේ මුළු වසංගතය මේ පීඩාව කෙරෙහි අහසින් ගිනි බස්සවන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ඔබයි මමයි. හලලූයා. මක්නිසාද ඔබ මම ස්වර්ගයේ සිට පැමිණි බවට ඔබයි මමයි ස්තරේ විශ්වාස කරන්නට අවශ්‍යයි. හලලූයා. ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ එලියා අහසින් ආවා. ස්වර්ගයෙන් ආවා. එලියා ස්වර්ගයෙන්ම ගිනි බස්සපු එලියා නැවත ඔහු ස්වර්ගයට ගිනි රථයකින් ඔසවා ගත්තා. හලලූයා. ඒ බව කවුද කොහොමද දන්නේ? ඒ බව එලීෂා වාර්තා කරනවා. එලීෂා කොහොමද ඒ දේ වාර්තා කරන්නේ? එලීෂා ඒ බව වාර්තා කරන්නේ එලීෂා දැසින් දැකපු නිසායි. හලලූයා. එලීෂා එදා අනික එලීෂාත් එලියාගේ බොහෝ හාස්කම් දැක්කා. එලියා තුළ පුරුදු පුහුණු වුණා. හලලූයා. නමුත් මම එලියාගෙන් පැවතාව කෙනෙක්. මම එලියා මගේ ගුරුවරයා කියා. හලලූයා. එලියා කරපු දෙයම එලීෂා කරේ නෑ. එලියාට වඩා දෙගුණයක් එලීෂා කරා. හලලූයා. ඇයි ඔහු දැක්කා එලියා ස්වර්ගයට යනවා. එදා එලියාගෙන ඔහු විශ්වාස තබලා එලියා ගැන පමණක් මම ආවේ එලියාගෙන් යයි කිව්වා නම් එලීෂා කරන්ට යන්නේ එලියා කරපු වැඩ ටිකමයි. නමුත් එලීෂා විශ්වාස කළා එදා එලියාව ස්වර්ගයට ඔසව ගත්ත නිසා ගිනි රථයකින් එලීෂා විශ්වාස කරා. හලලූයා. අපි පැමිණෙන්නේ ස්වර්ගයෙන්. අපි යන්නේ ස්වර්ගයටමයි. ඒ නිසා එලීෂා පවා ඒ ස්වර්ගීක කැමැත්ත, ඒ ස්වර්ගීක දේ කෙරෙහි විශ්වාස කොට ඒ ස්වර්ගීක දේ මේ පොළවේ කරා. ඒ නිසා එලීෂාට හැකියාව තිබුණා එලියාට වඩා දෙගුණයක් කරන්න. අනික එලීෂා ස්වර්ගයට ඉරන් නේද? එලියා එක කතා කර දෙලියා මොකද කිව්වේ? මම ආලේප කරන්න කිව්වා එලියාට. මම දෙගුණයක් ආලේප කරන්නටයි කිව්වා. හලලූයා. එතුර එලියා මොකද කිව්වේ? නුඹ මාව ස්වර්ගයට නගිනවා දැක්කොත් නුඹ මාගේ ආලේපෙන් දෙගුණයක් ලබනවායි කිව්වා. හලලූයා. නිසා මගේ සහෝදරිය ඔබ මාව විශ්වාස කරනවා නම් ඒ ස්වර්ගයේ සිට පැමිණ ඒ ස්වර්ගයටම නැවත යන සෙනගක් විදියට ඔබව මාව දෙවියන් වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ අපව මේ පොළවට නියම කර තිබෙනවායි කියා. හලලූයා. අපේ ගුරුවරුන්ටත් වඩා දෙගුණයක් ආලේපය අපි ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ලබන්නට යනවා. හලලූයා. ඒ දෙගුණයක් ආලේපය ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ලබන්නට යනවා. ස්වර්ගීක වූ දේ ඔබ තුලින් මා තුලින් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. ස්වර්ගීක වූ ක්‍රියාව ඔබ මා තුලින් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. හලලූයා. දෙගුණයක් එලියාට වඩා දෙගුණයක් කළා වූ එලීෂා ඒ ආකාරයෙන්ම ස්වර්ගීක දේ ප්‍රකාශ කරා. ස්වර්ගීක දේවල් කළා. හලලූයා. ඒ වගේම මගේ සහෝදරිය ඔබ මම විශ්වාස කරන ජේසුස් වහන්සේ ඔසවා ගැනීමේදී උන්වහන්සේව පවා එදා එලියාව ඔසවා ගත්තා වගේ ඔබ මම ප්‍රේම කරන අපේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔසවා ගැනීමේදී උන්වහන්සේත් කියනවා යොහාන් 14:12 සැබවක් නුඹලාට කියමි මා කෙරෙහි අදහන්නා මා කරන ක්‍රියාත් කරන්නේය. මා පියාණන් වහන්සේ ළඟට යන නිසා මීට වඩා මහත් ක්‍රියාත් ඔහු කරන්නේය.
හලලුයා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සිටියා වූ ඒ කාලය තුළ බලාත් වූ හාස්කම් සහ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා යම් අයුරකින් කරාද උන්වහන්සේ කියනවා. අපි උන්වහන්සේ තුළ විශ්වාසය තබලා උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගීකෝ ක්‍රියා ඒ ආකාරයෙන් අපට කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න යනවා කියලා. හලලුයා. අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා නම් මුළුම හදවතින් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් උන්වහන්සේ කළ ක්‍රියාත් කරනවා ඒ වාගේම තවත් මහත් ක්‍රියාත් අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් කරන්ට යනවා කියා. එදා එලීෂා එලියාව ඒ ගිනි රථයකින් ස්වර්ගයට ඔසුන් ලැබූ දැක්ක නිසා හලලුයා. හලලුයා. එදා එලීෂා දෙගුණයක් හලලුයා. එදා එලියාට වඩා බලවත් වූ මහත් වූ ක්‍රියා දෙගුණයක් තවත් කළා හලලුයා. එලියාට වඩාත් ක්‍රියා කරා. හලලුයා. එලියාට වඩා එලීෂා දෙගුණයක් ක්‍රියා කළා. හාස්කම් කළා. මහිමාන්විත ක්‍රියා මේ පොළවේ කළා. ඒ ආකාරයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා. අද ඔබ මම ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශ්වාස කරගෙන අදාගෙන සිටිනවා නම් අපි උන්වහන්සේ කළා වූ ක්‍රියාත් අපට කරන්න පුළුවන් බවත් ඒ වගේම ඊටත් වඩා උන්වහන්සේ කළාටත් වඩා මහත් වූ බලවත් වූ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා අපට කිරීමේ හැකියාවත් ඒ ආලේපයත් උන්වහන්සේ අපට නිදහස් කොට හමාරයි කියා. හලලුයා. මෙන්න මම නුඹ වෙත මාගේ සමාදානය තබා යමි. මගේ සමාදානය නුඹලාට දෙමි. හලලුයා. මාගේ සමාදානය නුඹලා වෙත තබා මම යමි. කිව්වා වූ ජේසුස් වහන්සේගේ සමාදානීය ආත්මයන් වහන්සේ ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන හලලුයා. එල්ලඩුන් සුව කරන්ටද මලවුන් නැගිට්ටමන්ටද හලලුයා බලාතෝ හාස්කම් කරමින් මේ පොළව ස්වාමින් වහන්සේගේ ස්වර්ගීක කැමැත්ත උදෙසා මේ පොළව ස්වාමින් වහන්සේ වෙනින් දිනා දෙන පිණිස අපේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ කළාටත් වඩා බලවත් වූ හාස්කම් සහ වික්‍රමාන්විත වූ ක්‍රියා අපේ වචනේ කරුණ කොටගෙන අපේ ක්‍රියාව කරන කරුණ කොට උන්වහන්සේ මේ පොළවේ ඉෂ්ට වෙන්න සලස්වමින් හලලුයා උන්වහන්සේගේ සලස්ම උන්වහන්සේ අප තුලින් කරනවාමයි. හලලුයා. ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය තව දුරටත් ඔබ ආවේ කොතනින්ද යන්නේ කොතනද? හලලුයා. ඔබ ලංකාවෙන් ආවේ ලංකාවට යනවාද? ඔබ මේ ගමෙන් ආවේ මේ නගරයට යනවාද? නැත්නම් ඔබ ආවේ ඔබේ තාත්තා කවුද? ඔබේ පියා කවුද? ඔබේ වාසගමත් එක්ක ජීවත් වෙන්න එපා. හලලුයා. ඔබේ පරම්පරාවෙන් කළා වූ දශමයකටත් වඩා ඔබට කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔබ විශ්වාස කළොත් අද දවසේ ඔබ ආවේ ස්වර්ගයෙන් බවත් ඔබ ආවේ පියාණන් වහන්සේ කෙරෙන් බවත්. හලලුයා. හලලුයා. ඔබේ ජීවිතය මහිමාන්විත වෙනසකට ස්වාමීන් වහන්සේ හරවන්ට යාවි. ඔබේ වචන තවත් හලලුයා. ඔබ ගාල්ලේ නිසා ඔබේ වචන ගාල්ලේ වාගේ. ඔබ ලංකාවේ නිසා ඔබට භාෂාව මේ වාගේ. හලලුයා. එහෙම කිව්වා වය. ඔබේ ප්‍රකාශන තවත්. ඔබේ ප්‍රකාශන තවත් ගාල්ලේ වචනයක් වාගේ නෙමෙයි. තවත් හලලුයා. තවත් ලංකාවේ ගමක දුෂ්කර පළාතක ගැමි පරිසරයක වචනයක් ඉදිරියට නෙමෙයි. නමුත් ඔබේ වචන දිව්‍ය ප්‍රකාශන වෙන්න යනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හලලුයා. ඒ ආලේපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබේ මුඛය මත නිදහස් කරන්ට යනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හලලුයා. ඒ ආකාරයෙන් ඔබේ දෑතුන් වහන්සේගේ දෑත් කරගෙන උන්වහන්සේ ඔබ තුල මාංශවත් වී උන්වහන්සේ කලා වගේම උන්වහන්සේ කලාටත් වඩා බලවත් වූ මහිමාන්විත ක්‍රියා උන්වහන්සේ ඔබ මා තුලින් අහස ඒ ස්වර්ගයේ පොළව හලලුයා ඝට්ටණය වෙන ඒ මහත් වූ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා. හලලුයා. කිසිවෙක්ට අදාහ ගන්නට බැරි ඒ කිසිවෙක් දැසකින් නොදකපු කිසිවෙක්ගේ කනකට හොන් නැති කිසිවෙක්ගේ මනසකට අවබෝධ කරගන්නට බැරි බලතු හාස්කම් සහ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මා සමග කරනවාමයි. හලලුයා. උන්වහන්සේ බොරුණ කියන දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඔබව කැඳවූ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඒසේම උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. කැඳවීමට විශ්වාසවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වර්ගයේ සිට රැගෙන ආවා වූ ඔබ මාව ස්වර්ගයට රැගෙන යන තෙක්ම ඒ ස්වර්ගීක වූ කාරණා අපේ ජීවිතවල ඉෂ්ට කරන්න සැරසේ. ඒ නිසා ඔබේ මානසිකත්වය තවදුරටත් ලෞකික මානසිකත්වයක් කරගන්න එපා.
ඔබේ මානසිකත්වය ස්වර්ගීක මානසිකත්වයක් කරගන්නට අද දවසේ. ඔබේ වචන ස්වර්ගීක වචන දිව්‍ය ප්‍රකාශන ලෙස සලකන්නට අද දවසේ සිට හලලූයා. අද දවසේ සිට ඔබේ ක්‍රියාව ස්වර්ගීක ක්‍රියාවක් ලෙස ඔබ හඳුනගන්න ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හලලූයා. හලලූයා. එලීෂාට වඩා ජේසුස් වහන්සේටත් වඩා බලවත් වූ හාස්කම් සහ මහිමාන්විත ක්‍රියා ඔබ මා තුළින් කරවන්නට සූදානම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි මා සමගයි. හාලලූයා. එනිසා අද දවසේ ස්වර්ගීක මානසිකත්වයක උන්වහන්සේට යාඥා කොට අපි උන්වහන්සේට පවසා සිටිමු. අනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. එදා එලියා වාගේ, එදා එලීෂා වාගේ, එදා ආබ්‍රහම් වාගේ, එදා ඊසාක් වාගේ, එදා යාකෝබ් වාගේ ඊටත් වඩා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීක වූ ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ වාගේම ඔබේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වාගේම ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීක වූ කාරණා ප්‍රකාශ කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීක වූ කාරණා ක්‍රියා කරවන්නටත් ඔබ වහන්සේ අප පාවිච්චි කරන සේක්වා. ස්වාමිනී අප තුළ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔබ වහන්සේ අප පත් කළ නිසාම ඔබ වහන්සේ අප ආලේප කළ නිසාම අනේ ජේසුනි ඔබ වහන්සේ අප තුළ තබා තිබෙනා ඔය සමාදානයේ ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන බලවත් වූ සහ වික්‍රමාන්විත වූ ක්‍රියා ඔබ වහන්සේ අප තුළ අප සමග ඔබ වහන්සේ කරන සේක්වා. අනේ මගේ ජීවමාන ජේසුනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා යටත් වෙනවා කැප වෙනවා ස්වාමිනී. අද පටන් අපි ඔබ වහන්සේට භාජනයක් වෙනවා. අද පටන් මේ පොළව ස්වර්ගීක වූ කැමැත්ත කරන්නා වූ ස්වර්ගීක වූ හලලූයා ඒ සැලැස්ම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නා වූ ජීවිත බවට මේ පොළවේ අපේ ජීවිත ඔබ වහන්සේ ආලේප කොට අභිෂේක කරාවා. නාසරී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා යටත් වෙනවා කැප වෙනවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමෙන්. හලලූයා. හොඳයි ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි. අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ වචනය ඔබ සමග බෙදා ගන්නට දුන්නු කරුණාව නිසා අනේ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද දවසේ මේ වචනය අසන්නව සෑම කෙනෙක්ටද පියාණන් වහන්සේගේ කරුණාවත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ඒ මුලම මඟ පෙන්වීමත් නිදහස් කරමින් මම මුලම හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ජේසු පිහිටයි අලංකාරෝ සබත් දවසකට ආශිර්වාද වේවා. ආමෙන්.